سال 1919، جگہ ترکی، بلکہ نہیں سلطنت عثمانیہ، وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کی گدی پر بیٹھنے والے سلطان نے پچھلی کئی صدیوں سے صرف ترک قوم کو ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کو ایک خلیفہ کے طور پر لیڈ کیا ہے۔ مگر اب یہی سلطنت عثمانیہ بستر پر پڑی ہوئی اپنے آخری دن گن رہی ہے۔ برٹین، فرانس، اٹلی، گریس، ہر کوئی بس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب یہ ختم ہو اور ہم اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں۔ عثمانی سلطان پوری طریقے سے بے بس ہیں کیونکہ ان کی حکومت، ان کی خلافت پہلے ہی پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہے، ان کی کوششیں پہلے ہی پوری طریقے سے ناکام ثابت ہو چکی ہیں۔ مگر تبھی اچانک سے پاسا پلٹا۔ کیوں؟ کیونکہ میدان میں وہ آ گیا تھا، وہ کہ جو ایک فوجی تھا، ایک باغی تھا، اور سب سے بڑھ کر ترکوں کی زبان میں کہیں تو ان لوگوں کا مسیحا تھا، ان لوگوں کا فادر تھا، اور ترکوں کے اسی فادر کا نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ اس انسان نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اٹھایا، جگایا، جھنجھوڑا، زبردستی ان کو اپنی آزادی کے لیے لڑایا، اور پھر آزادی کی ایک ایسی جنگ جیت کر دکھائی کہ جس کو جیتنا اس دور میں لگ بھگ ناممکن سمجھا گیا تھا، اور پھر اسی ناممکن کو ممکن بنا دینے کی وجہ سے یہ شخص اب پوری قوم کے لیے غازی بن گیا، ان کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا۔ بلکہ ترکی کے باہر کی مسلم دنیا میں بھی اس شخص کی اتنی زیادہ چرچائیں ہوئیں، اتنی زیادہ تعریفیں ہوئیں کہ ہندوستان کی مشہور شاعر ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے شعر کے اندر اس کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تعریف کر ڈالی۔ مگر ساتھیوں، یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ آگے جو کچھ بھی آ رہا تھا اس سے شاید کوئی بھی باخبر نہیں تھا، کیونکہ یہی مصطفیٰ کمال اتاترک ہی تھا کہ جس نے آنے والے وقت میں پھر ایسے فیصلے لیے کہ چند لمحوں کے اندر ہی یہ پوری مسلم دنیا کے لیے غدار بن گیا۔ پہلے سلطنت ختم، پھر خلافت ختم، اور اس کے بعد تو اسلام ریلیجن پر ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ عربی زبان پر پابندی لگائی گئی، اذان پر پابندی لگائی گئی، حجاب پر پابندی لگائی گئی، مطلب اسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز کو ٹارگیٹ کیا جانے لگا۔ اگلے چند سالوں میں ہی حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ڈاکٹر اقبال کے جنہوں نے کبھی اتاترک کی بہادری کی تعریفیں کی تھیں، اب وہ اپنی شاعری میں اتاترک کو لے کر کچھ اور ہی لکھنے لگے۔ آج تک بھی صرف ترکی کو ہٹا دیا جائے تو باقی مسلم دنیا میں رہنے والے زیادہ تر مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام کیا تھا۔ مگر ساتھیوں، اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر ترکی کیوں نہیں؟ مطلب یہ کہ جو مصطفیٰ کمال پاشا باقی زیادہ تر مسلم دنیا کے اندر ایک اسلام کے بڑے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے غدار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہی مصطفیٰ کمال پاشا ترکی دیش میں سب سے بڑے ہیرو کے طور پر کیوں دیکھا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ترکی جیسے ایک بڑے مسلم دیش کے اندر آج بھی وہاں کا ہر بندہ اس انسان کے اوپر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب اب ہم کو آگے کی کہانی سے ملے گا۔ مگر آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پاس ہی میں موجود بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ چھوٹا سا کام ہی ہم لوگوں کو کافی حوصلہ دیتا ہے۔ تو ساتھیوں، ہماری اس کہانی کا آغاز 1881 سے ہوتا ہے کہ جب ایک اہم یورپین شہر سیلونیکا کے اندر مصطفیٰ کمال کا جنم ہوا تھا۔ اس دور میں یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم یورپین شہر ہوا کرتا تھا، اور آج کی ڈیٹ میں یہ گریس کے اندر آتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ آلریڈی بہت ساری اندرونی اور باہری پریشانیوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اکنامک حالات کافی خراب ہو چکے تھے، خاص طور سے سلطنت کا جو یورپین پارٹ تھا وہاں پر ایک کے بعد ایک بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے ہی ماحول میں مصطفیٰ کمال نہ صرف پیدا ہوا تھا بلکہ بڑا بھی ہوا تھا۔ شروعاتی عمر سے ہی مصطفیٰ کمال نے فوج میں جانے کا سپنا دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب عثمانی سلطنت کی گدی پر سلطان عبدالحمید بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہی سلطان عبدالحمید تھے کہ جن کو عثمانیوں کے آخری طاقتور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 1905 آتے جب مصطفیٰ کمال ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے، تب تک ان کے دماغ میں دو چیزیں بس چکی تھیں۔ پہلی چیز تھی محبت اور دوسری چیز تھی نفرت۔ محبت تو ان کو اپنی ترک قوم والی جو پہچان تھی اس سے تھی، اور اس کے علاوہ یورپ کے ماڈرنزم اور اس کی ترقی سے تھی، جبکہ جو نفرت تھی وہ سلطنت عثمانیہ سے تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ ایک پرانے دور کا
करप्ट सिस्टम है और यही सिस्टम ही आज की डेट में तुर्क कौम की बर्बादी का भी जिम्मेदार है। मगर साथियों, उस दौर में ऐसा सोचने वाले मुस्तफा कमाल कोई अकेले मिलिट्री पर्सन नहीं थे, बल्कि उस दौर तक तुर्की की मिलिट्री के अंदर ऐसे लोग बड़े लेवल पर पैदा हो चुके थे। इन सभी की ही सोच बिल्कुल वैसे ही थी कि जैसे हमने आपको बताया, ये सारे ही लोग बाकायदा अकेले में खुफिया तौर पर मीटिंग किया करते थे, जिस मीटिंग के अंदर इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ करता था कि आखिर उस्मानी सल्तनत को हटाकर एक ऐसे नए तुर्की को कैसे वजूद में लाया जाए कि जो यूरोप की तरह दिखाई दे। इस तरह की लगातार होने वाली खुफिया मीटिंग्स का पहला रिजल्ट 1909 में उस वक्त नजर आया कि जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को उनकी गद्दी से उतार दिया गया। इस पूरे मंसूबे में जिस तंजीम ने सबसे अहम किरदार अदा किया था, उसको आज दुनिया यंग तुर्क के नाम से याद करती है, और जिन चंद फौजी अफसरों ने इस पूरी बगावत में सबसे अहम किरदार अदा किया था, उनमें से एक अफसर का नाम मुस्तफा कमाल भी था। इन लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद को तो हटा दिया था, मगर उनके गद्दी से हटते ही सल्तनत के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सल्तनत के हाथ से अल्बानिया निकल गया, इटली ने लिबिया के ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर बल्कान की जंग में तो मानो पूरा यूरोप ही हाथ से चला गया। सलोनिका नाम का वो मशहूर शहर कि जहाँ पर कभी मुस्तफा कमाल का जन्म हुआ था, वो भी अब सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में नहीं रहा था। ये सब कुछ भी कम था कि फिर 1914 में असली मुसीबत आ गई कि जब मुस्तफा कमाल जैसी ही सोच रखने वाले जो यंग टर्क्स थे, जो उस दौर में टर्की को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ देने का फैसला कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में कूदने का फैसला कर लिया, जो तुर्की के पूरे इतिहास की ही सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती साबित हुई। वो इस तरह कि इस आलमी जंग में ही तुर्की के अंदर सब कुछ तबाह हो गया था। उनकी वो उस्मानी सल्तनत के जो पिछली 6-7 सदियों से लगातार पूरी ताकत के साथ कायम दायम थी, वो भी इसी जंग की वजह से खत्म हो गई थी। उस्मानी तुर्कों से जुड़ी हुई हर चीज को ही बड़े लेवल पर नुकसान उठाना पड़ा था। मगर हाँ, तुर्की के अंदर एक शख्स जरूर था कि जिसको इस जंग में अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, बल्कि वो इसी वर्ल्ड वॉर की वजह से ही पूरी तुर्क कौम के लिए सबसे बड़ा हीरो बन गया था, और वो शख्स था मुस्तफा कमाल। अब ये हुआ कैसे, तो इसको समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तरफ तो सल्तनत उस्मानिया थी, जर्मनी था, और इसके अलावा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था और रशिया था। जंग जब धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई तो सभी बड़ी ताकतों की नजरें एक ही शहर पर टिकी थीं, और उस शहर का नाम था इस्तांबुल। हर कोई चाहता था वो बस किसी भी तरीके से इस ऐतिहासिक और कीमती शहर को हासिल कर ले, मगर उस दौर में इस शहर को हासिल करने की ताकत सिर्फ एक ही पावर के पास थी, और उस पावर का नाम था ब्रिटिश एम्पायर। 1915 में ब्रिटेन ने इस्तांबुल को हासिल करने के इरादे से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, और गैलीपोली का जजीरे की तरह दिखने वाला जो टर्किश एरिया है, वहां पर अपनी एक बहुत बड़ी फौज उतारी। इस फौज की तादाद लगभग 5 लाख के करीब थी। ब्रिटिश एम्पायर ने इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए ये जो इतनी बड़ी फौज इकट्ठा की थी, इसको बनाने के लिए उसने अपनी अलग अलग कॉलोनीज जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इवन इंडिया से भी फौजी मंगवाए थे। ब्रिटिश एम्पायर की इतनी बड़ी फौज देखकर और उस दौर में उसकी जो ताकत हुआ करती थी, उससे अंदाजा लगाकर सभी लोगों को ये लगभग लगने ही लगा था कि अब उस्मानी तुर्कों के हाथ से वो इस्तांबुल शहर निकलने जा रहा है कि जिसको मुस्लिम तुर्कों ने कई सदियों की जिद्दोजहद के बाद हासिल किया था। इस जंग में तुर्क फौज की मदद करने के लिए एक जर्मन कमांडर ऑटो लेमन वॉन सेंडर्स भी मौजूद थे, जिनके मशवरे पर ही गैलीपोली का जो साउथ का इलाका था, ज्यादातर फौज वहीं पर तैनात की गई थी, क्योंकि इन काबिल जर्मन जनरल को ये लगता था कि दुश्मन फौज यहीं से हमला करेगी। मगर इसी फौज में शामिल जो एक तुर्क कमांडर था, मतलब कि मुस्तफा कमाल, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुस्तफा कमाल पाशा का लगातार यही कहना था कि दुश्मन फौज मेनली यहाँ से नहीं, बल्कि गैलीपोली के वेस्ट के इलाके में मौजूद जो 2 पहाड़ियाँ हैं, उनके आसपास से हमला करेगी, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन है कि अगर वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो बाकी पूरे इलाके पर उनका खुद ब खुद कब्जा हो ही जाएगा। मुस्तफा कमाल ने लगातार जिद तो की, मगर किसी ने सुनी नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 अप्रैल 1915 की सुबह जब दुश्मन फौजों की तरफ से हमला स्टार्ट किया गया, तो वाकई दुश्मन की फौजें उसी पहाड़ी इलाके के आसपास में ही उतरी थीं कि जिसको लेकर मुस्तफा कमाल ने लगातार खबरदार किया था। तुर्क फौज ऐसे हालात देखकर अब झटपटाने लगी, और ऐसा महसूस होने लगा कि गैलीपोली की ये जंग 1 से 1.5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। मगर तभी मुस्तफा कमाल ने वो सब कुछ करना शुरू किया कि जो फिर तुर्की के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सबसे पहले
پہلے تو مصطفیٰ کمال نے اوپر سے کسی بھی طرح کے کسی آرڈر کے آنے کا کوئی انتظار ہی نہیں کیا اور بنا کسی اجازت کے ہی اپنی ڈویژن کو لے کر اس پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں سے ترکوں کی ایک چھوٹی ٹکڑی بڑی فوج کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا شروع کر چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے وہاں پہنچ کر جب اس ٹکڑی کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری گولیاں ختم ہو چکی ہیں، علاقے پر بہت جلد ہی دشمن قبضہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر پھر مصطفیٰ کمال نے وہ آرڈر دیا کہ جس کو آج بھی ترکی کی تمام ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اپنی بندوق سے وہ چاقو نکالا کہ جو کسی بھی رائفل میں لگا ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد حکم دیا کہ گولیاں ختم ہو گئی ہیں تو کیا ہوا، تم لوگوں کے پاس یہ چاقو تو ہیں، ان چاقوؤں کو فکس کرو اور زمین پر لیٹ جاؤ۔ کچھ وقت کے بعد ہی اب مصطفیٰ کمال کی جو ٹکڑی تھی وہ ان چوٹیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ میں تم کو حملہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں بلکہ مرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ ہم جب تک مریں گے تب تک آلریڈی اتنا وقت ہو چکا ہوگا کہ ہمارے پیچھے سے اور فوجی آ چکے ہوں گے اور نئے کمانڈرز بھی ہم لوگوں کی جگہ لے چکے ہوں گے۔ یہ وہ ہمت تھی، یہ وہ بہادری تھی اور یہ وہ فائنل مومنٹ تھا کہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ گیلیپولی کی وہ جنگ کے جو شروعات میں صرف 2-3 دن کی معلوم ہوتی تھی وہ کئی مہینے چلی بلکہ لگ بھگ سال بھر چلتی رہی۔ دونوں ہی طرف کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مرے اور آخر میں ہوا یہ کہ مصطفیٰ کمال کی فوج نے 1 انچ بھی زمین دشمن کو حاصل نہیں کرنے دی۔ دشمن فوج کو تھک ہار کر آخر میں بڑا نقصان اٹھانے کے بعد اپنی ہار کے ساتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اس ایک جنگ نے اب مصطفیٰ کمال کو ترکی کے ہر گھر میں مشہور کر دیا تھا۔ ترکی کے ہر انسان کے لیے مصطفیٰ کمال چند دنوں کے اندر ہی ہیرو بن چکا تھا۔ ہر جگہ نعرے تھے کہ مصطفیٰ کمال تو گیلیپولی کا شیر ہے اور ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اور واقعی دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کیونکہ مصطفیٰ کمال نے اس دور میں ان یورپین طاقتوں کو ہرایا تھا کہ جس دور میں مسلم دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت نہ تو ان کو ہرا پا رہی تھی اور نہ ہی ہرانے کے بارے میں سوچ پا رہی تھی۔ مگر ساتھیوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ زمین پر تو لڑی ہی جاتی ہے مگر اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیبل پر لڑی جاتی ہے، اور ٹیبل پر لڑی جانے والی اسی جنگ نے ہی عثمانیوں کا فرسٹ ورلڈ وار میں بہت برا حال کیا۔ ہوا یہ کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو جرمنی کی بری ہار ہو چکی تھی۔ جرمنی کی ہار کے ساتھ ہی اس جنگ میں اس کا جو ساتھی تھا مطلب کہ سلطنت عثمانیہ، اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1920 میں پھر یورپین طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کو ایک ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ ایگریمنٹ کیا بلکہ صدیوں سے قائم یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کی موت کا پروانہ تھا۔ عرب کے تمام علاقے سلطنت عثمانیہ سے چھین لیے گئے، مطلب مکہ، مدینہ، بیت المقدس، کربلا، نجف کچھ بھی اب عثمانیوں کے کنٹرول میں نہیں رہا تھا۔ اور تو اور جو خود مین لینڈ ٹرکی ہے، مطلب آج جو آپ کو ترکی نظر آتا ہے، اس زمین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اس دور کے ترکی کا نقشہ دیکھ کر کوئی بھی عام انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ گریس کو دے دیا گیا تھا، کچھ کردوں کو، کچھ ارمینینز کو، کچھ فرانس کو ملا تو کچھ اٹلی کو ملا، اور تو اور استنبول نام کا وہ ہسٹوریکل شہر کہ جس کو عثمانی ترکوں نے کبھی اپنا خون پسینہ بہا کر سینکڑوں سالوں میں فتح کیا تھا، اس شہر کو بھی انٹرنیشنل کنٹرول کے نام پر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو برٹین کو ہی دے دیا گیا۔ مطلب وہ شہر کہ جس کو بچانے کے لیے ابھی بالکل کچھ وقت پہلے ہی مصطفیٰ کمال اور اس کی فوج نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، ہزاروں لوگوں کا خون بہا تھا، اس شہر پر ملنے والی وہ جیت بھی اب ٹیبل پر جاتے جاتے ہار میں بدل چکی تھی، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے مصطفیٰ کمال کو غصے سے لال کر دیا تھا۔ یہاں پر سب سے زیادہ عجیب و غریب بات تو یہ تھی کہ اس چیز کو سب نے قبول کر لیا تھا، مطلب بادشاہ نے قبول کر لیا تھا، آس پاس کے وزیروں نے قبول کر لیا تھا، وہ روشن خیال ینگ ترکس کے جنہوں نے کبھی سلطنت عثمانیہ کو اس جنگ میں جھونکا تھا انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا، بڑے بڑے اسکالرز نے بھی قبول کر لیا تھا، اور ہاں آرمی نے بھی قبول کر لیا تھا۔ مطلب ان سبھی لوگوں نے لڑنے کی بجائے مصلحت کا راستہ چنا۔ اب جب حکومت میں موجود سبھی لوگ ہی اس ذلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے تو فوج کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن نہ لے۔ پوری کی پوری فوج نے یہ آرڈر مان بھی لیا سوائے ایک انسان کے، اور یہ وہی انسان تھا کہ جس کو اس دور میں ترکی کے عام لوگ گیلیپولی کا شیر کہا کرتے تھے، مطلب کہ مصطفیٰ کمال۔ سرنڈر کرنا یا پھر باقی فوج کی ٹکڑیوں کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار کرنا تو دور کی بات، بلکہ مصطفیٰ کمال نے اب خود ہی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ بغاوت کسی ایک فوج یا ایک طاقت کے خلاف نہیں تھی بلکہ سب کے خلاف تھی۔ یہ عثمانیوں کے خلاف تو تھی ہی، ساتھ برٹین، فرانس، اٹلی اور گریس جیسے پاورز کے خلاف بھی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے
नारा दिया कि तुर्क कौम की आज़ादी खतरे में है और इनको सिर्फ अब तुर्क कौम की हिम्मत, जुर्रत और इरादा ही बचा सकता है। इसके बाद फिर एक जंग का आगाज हुआ, एक ऐसी जंग कि जो अगले लगभग 3 साल तक चली और जिस जंग को ही तुर्की के इतिहास में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से याद किया जाता है, मतलब आज़ादी की जंग। 3 साल तक मुस्तफ़ा कमाल की लीडरशिप में लड़ी गई ये जंग भी कितनी अजीब व गरीब थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जंग में एक तरफ तो यूनान की वो ताकतवर फौज थी कि जिसको ब्रिटेन, फ्रांस, इटली का लगातार सपोर्ट मिल रहा था और वो एडवांस हथियारों के जरिए से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल की एक टूटी फूटी फौज थी, एक ऐसी फौज कि जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइज आर्मी तक नहीं थी, बल्कि इस फौज के अंदर वो लोग शामिल थे कि जो या तो पहले मिलिट्री छोड़ चुके थे, या फिर किसान थे, या फिर वो आम शहरी थे कि जो मुस्तफ़ा कमाल के पीछे सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको अपना घर और अपनी जमीन बचानी थी। इन लोगों के पास ना तो कोई एडवांस हथियार था, ना वर्दियां थी, इवन इन लोगों के पास तो पूरा राशन तक नहीं था, मगर उसके बावजूद भी हुआ वही कि जो गैलीपोली में हुआ था। मतलब मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर से ये साबित किया कि वो मिलिट्री जीनियस है। हुआ ये था कि बगावत के बाद सबसे पहले तो मुस्तफ़ा कमाल ने अंकारा शहर में अपनी एक नई गवर्नमेंट की बुनियाद रखी, जिससे तुर्की के आम लोगों को सीधा ये मैसेज दिया गया कि अंकारा की ये जो नई हुकूमत है ये एक आज़ाद हुकूमत है, जबकि जो इस्तांबुल वाली हुकूमत है वो एक गुलाम हुकूमत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की के ज्यादातर आम लोगों ने अंकारा वाली हुकूमत को ही चुना और इस तरह से फिर बनाई गई इस नई हुकूमत के झंडे के नीचे ही जंग आज़ादी का आगाज किया गया। अगस्त 1922 में ग्रीस की फौज तुर्की के इलाकों पर कब्जा करते करते अंकारा के पास पहुंचने वाली थी कि तभी अचानक से मुस्तफ़ा कमाल की फौज ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। इसी जवाबी हमले को इतिहास में द ग्रेट ऑफेंसिव के नाम से याद किया जाता है। सिर्फ अगले चंद हफ्ते के अंदर ही वो तुर्क फौज के जिसके पास कोई एडवांस हथियार मौजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जज्बा ही मौजूद था, उसने जज्बे के बलबूते पर यूनानी फौज को इतनी बुरी तरीके से हराया कि उस हार को यूनानी लोग इतिहास में कभी नहीं भूल सकेंगे। 9 सितंबर 1922 को तुर्क फौज ने यूनानियों को अपने आखिरी इलाके मतलब कि आज के इज़मीर से भी बाहर निकाल दिया और इस तरह से तुर्कों की जो जंग आज़ादी थी वो जीत के साथ मुकम्मल हो गई। तुर्कों की ये जीत इतनी बड़ी थी और इतनी शॉकिंग थी कि इसकी गूंज पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया में महसूस की गई। हिंदुस्तान के मशहूर शायर डॉक्टर इकबाल ने अपनी तुरुए इस्लाम नज़्म भी इसी फतह के बाद लिखी थी। इसके अंदर उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल का जिक्र करते हुए तारीफ की थी, बल्कि अगर आसान शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल ने ईरान और अफगानिस्तान तक के इलाके के मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। तो अब किस्सा मुख्तसर ये है कि इस बड़ी जीत के बाद मुस्तफ़ा कमाल इस पोजीशन में आ चुके थे कि वो वेस्टर्न पावर से टेबल पर भी जीत सकें। तो इसीलिए सबसे पहले तो उन्होंने उस मुआहदे को ही फाड़ डाला कि जिस पर किसी दौर में वेस्टर्न पावर्स ने तुर्कों को साइन करने के लिए मजबूर किया था, और उसके बाद वेस्टर्न पावर्स को मजबूर किया कि तुर्की के साथ एक नया मुआहदा किया जाए। इस तरह से एक नई ट्रीटी हुई और वो टर्की वजूद में आया कि जिसको आज हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। साथ ही वो मुस्तफ़ा कमाल के जो अभी तक एक फौजी जनरल हुआ करते थे, वो भी इस बड़ी कामयाबी के बाद और इस नए तुर्की के वजूद में आने के बाद एक गाजी बन गए, गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का बाप। तुर्कों ने अब मुस्तफ़ा कमाल को अपना फादर चुन लिया। मगर साथियों, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि कहानी का वो दूसरा पहलू तो अब शुरू होता है कि जहां से फिर मुस्तफ़ा कमाल ने उस तरह के बड़े बड़े फैसले लेने शुरू किए कि जिन फैसलों की वजह से तुर्की में वो भले ही एक हीरो बने रहे, मगर बाकी ज्यादातर मुस्लिम दुनिया के अंदर वो इस्लाम के दुश्मन और गद्दार बन गए। कमाल अतातुर्क के वो बड़े बड़े फैसले कौन से थे, कैसे लिए गए थे, क्यों लिए गए थे, कब लिए गए थे, इन सारी ही चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे, मगर अपनी किसी अगली वीडियो में। बाकी आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।